लाइफमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्रु कलिङ कम्स भेरी रेयरली अनि उहाँको चाहिँ यो ट्रु कलिङ आएको छ र उहाँको यो यात्रामा हामी सहभागी हुनु पाएकोमा हामी धेरै खुसी भएको छौँ र उहाँले चाहिँ आफ्नो ट्रुथलाई चाहिँ आफ्नै एकदमै मेहनतशील र इकोनोमिकली फिजिकली सबै एकदम पट कमिटेड भएर उहाँ यो प्रोजेक्टमा लागिरहनु भएको छ र उहाँलाई चाहिँ हामीले सबैले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ चिनाउनुलाई बाहिरको लागि उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नै पर्सनल थट प्रोसेस थियो र म उहाँलाई अहिले आफ्नो बारेमा आफ्नो सानो प्रेजेन्टेसन दिनलाई म उहाँलाई इन्भाइट गर्छु। थ्याङ्क यू। कति खुसीको दिन होइन आज। I feel absolutely privileged and humble to be standing right in front of you and obviously gonna give about what Project Possible is about. एकदमै खुसीको दिन छ। मेरो परिचय गर्दाखेरि मेरो नाम निर्मल पूर्जा, म जन्मेको गाउँ म्याग्दी दाना, तपाईहरु जानु बसेको बसेन, इट्स अ वेस्टर्न नेपाल। So since kid, I had this dream, and the dream, which I would say the only dream, was to join the British Gurkhas. किनकि मेरो बाबा पनि आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो, मेरो दाजु पनि आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यही कारणले गर्दाखेरि मेरो एउटा मात्र उद्देश्य थियो। 2003, I managed to get into the Brigade of Gurkhas. अनि मेरो मिलिट्रीको सबभन्दा I think biggest success भनेको 2009 मा I became the first ever Gurkha in 200 years of history to pass the selection for United Kingdom Special Forces (SBS). So आज खुसीको दिन पनि हो अनि मलाई अलिकति अब निराशको दिन पनि हो किनभने आज 19th of March, today I will be like formally discharged from United Kingdom Special Forces. So this is my last day. है अब कस्तो अब के भन्छ रे त्यो नेपालमा, it's a coincidence and I'm giving this speech here. And since of course 2010, I have been deploying to so many sensitive areas, working for the government. I'm just gonna quickly cut all this stuff and I'll cover into 2016. 2016, on the leave that before you go in Afghanistan on war, I had 4 weeks leave. अब छुट्टीमा मान्छेहरु हलिडे जान्छ, अब अलि रिल्याक्स गर्छ, तर मलाई के भयो भने बल्ल बल्ल पाएको छुट्टी यत्रो 4 महिना यस्तो अमूल्य समय holiday गएर वेस्ट गर्नुको साट्टो I want to do something. So I came and climbed Everest, and the story will follow on. 2017, I was one of the lead instructor for Gurkha Everest expeditions. त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो 200 वर्ष चाहिँ हाम्रो गोर्खालीहरु चाहिँ ब्रिटिश क्वीन को सर्भ गरेको मार्फत चाहिँ they wanted to put the first serving Gurkha on the summit of Everest. I think कतिलाई अब विश्वास पनि छैन होला हामी यत्रो सर्भ गर्यो as a Nepali, as a Gorkhali, सबैले you think probably one should have summited Everest before, but that wasn't the case. So I was one of the lead instructor, and I was in charge of setting up the fixed lines when the officer team couldn't do it due to, of course, the weather conditions and etc.
So 2018, I was awarded a national award by Her Majesty the Queen of England, MB. That's British of, that's a member of British Empire. And I got that award for one, saving a life of a girl, female climber from the death zone. Two, all the world records that I'm going to cover about, and also saving the Gurkha expeditions from almost being failed. 60 meters and started the 2-week trek up to base camp at 5,400 meters. The team progressed slowly, ensuring they were acclimatized to the altitude as they went. As NIMS had previously summited Everest in 2016, training the team to cross the icefall fell to him. The techniques had become second nature as climbers relied on them at night during the ascent and descent when extremely tired. Before climbing in the Himalayas, it was tradition to hold a puja ceremony to pray to the mountain gods for good luck and safe passage. Once the team received their blessings from the lamas, they started to climb. To climb Everest, teams have to navigate the Kumbha icefall, a huge glacier slowly sliding down the mountain. As it moves, huge chunks of ice can fall, endangering the ladders and climbers trying to pass. Tragically, 16 Sherpas were killed in such an incident in 2015. Every season on Everest, an official team is responsible for fixing ropes to the summit, but this year bad weather had held them back. After waiting for 2 weeks with no progress, NIMS came up with a plan to lead a team of Gurkhas and Sherpas to open the route to the summit themselves. You will be out of that acclimatized. Second, the biggest thing for us was the Gurkhas were on Everest in 2015. And we're back in 2017 as well. And we could see that, if we just rely on, other resources, we could probably fail again this time as well. So that was another thing. But third thing and the most important thing is, हामी जता जहाँ गए पनि सबैले सोध्नुहुन्छ, okay, where are you from? And I said, okay, I'm a Gurkha, I'm from Nepal. And normally उनीहरूले के भन्नुहुन्छ भने प्रायःले हामी नेपाली अनि भन्ने बित्तिकै उहाँले के सोध्नुहुन्छ भने एभरेस्ट चाहिँ हाम्रो ब्याक गार्डनमा छ अनि यिनीहरु चाहिँ एकदमै अब सुपर चर्च भनिसक्छ के उनीहरुले अनि अब एज अ हाम्रो गोर्खालीको रेपुटेसन्स पनि छ एज अ नेपाली अनि त्यो सबै गर्दा फेरि चाहिँ यो के रे गोर्खाली अनि नेपालीहरु आफ्नै के रे हिमाल के रे देशमा भएको हिमाल पनि दुई चोटी गरे पनि चढ्न सकेन भन्दा फेरि देयर इज अ बिग रेपुटेसनल रिस्क हैन अनि अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ अब एभरेस्ट एक्सपिडिसन्स भनेको चाहिँ इट कम्स विथ अ ह्युज कस्ट एज अ टिमलाई राख्नको लागि यो चाहिँ सेकेन्ड टाइम चाहिँ अब हाम्रो अब एउटा सरकारको पैसा ट्याक्स पेयरको मनी चाहिँ लिएर गरेको थियो हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल लाइक वी नट गोना ह्याभ अ थर्ड चान्स अनि यी विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल लाइक आई हेभ टु कम विथ अ प्लान एन्ड अफ कोर्स फर अस इट वाज नाउ अर नेभर हेन्स obviously I came with the plan. The biggest thing like it as an individual, when you say that, when you step up and you say that you're going to do something, there will be always people looking at you. And also as a team, as a video ma भने जस्तै हामी समिट गरुन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो मेन टिम पनि 12 घण्टा पछाडी हुन्थ्यो त्यो भनेको चाहिँ हजुरलाई माउन्टेनियरिङको नलेज थाहा छ कि थाहा छैन तर म छोटोमा कभर गर्छु क्याम्पमा अक्सिजन टेन्ट अनि खानाहरु लानु भनेको इट्स द बिगेस्ट मिसन you have to plan it you have to check the weather you have to put so many like our legendary Sherpa brothers to do that यदि तपाईको डिसिजन अथवा मेरो डिसिजन त्यो पोइन्टमा रङ भइदिएको भए everything would have been disaster so the pressure हुन्छ नि त्यो it was huge एकदमै ठुलो थियो अनि सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ वेदर मिलेको थिएन अनि मैले गएर साथीहरु सबैले हेरे अनि अब चाइनिज वेदर पनि चेक गरे अब चाइना नजिक भएको भएर मिल्छ कि भनेर है अनि मैले मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई भने ल दाजु के रे म चाहिँ अब यस्तो प्लान गरे के छ त तपाईको सुझाव भन्दा फेरि निम्स आई रियली नो दैट यु आर भेरी स्ट्रङ एट हाई अल्टिट्युड तर यदि साउथ समिटमा गएर तपाई फर्किनु पर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईको जिन्दगीको सबभन्दा चाहिँ नरमाइलो क्षण हुनेछ भन्नुभयो लाइक okay anyway I'm going to put the videos on it's just to put that in a context तपाईले मैले चाहिँ क्विक अगाडि आएर चाहिँ ब्रिफ गरेको प्ले गर्दिनुस् प्लिज In worst in weather conditions, NIMS summited Everest again on the 27th of May. With only 2 hours rest at the South Pole, 7,450 meters, he headed towards the summit of Lhotse, halving the previous world record.
Still not content, 2 days after getting down to Everest Base Camp, he flew to the base of Maku, the world's 5th highest mountain. Again battling severe weather conditions, Nim led his Sherpas to the top, becoming the only team to summit that year and gaining another world record for summiting 3 8,000-metre mountains in 5 days. Either I get help from them or not, I'll be promoting Visit Nepal 2020 anyway, because it's my home nations and this is where I'm from, and I think this is my duty to do that as well. And what we understand is एकजना एउटा टुरिस्ट एयरपोर्टमा आएदेखि चाहिँ हाम्रो ट्याक्सी ड्राइभरको देखि लिएर सबैको के हो घरमा चाहिँ चुलोमा चाहिँ के हो आगो बल्छ. That's what I think, that's my concept. हामीले पाहुनाहरूलाई भगवान भन्छ नि, that's what it is. अनि नेपालको टुरिज्मले गर्दा नै अब कति हाम्रो नेसनलको इकोनोमिक is there. So that's why I want to support that. And of course, I want to inspire the generation of all age, and especially the younger generation. मेरो कथा हेर्नुस्, म आखिरमा एउटा गाउँमा जन्मेको मान्छे, म अहिले आएर I work in very high level UK मा हैन, तर अहिले म त्यो छोडेर संसारमा पैसा नै सबै ठुलो कुरा हैन. अनि मैले सबै मेरो जागिर सबै छोडेर आएको छु नि त, तर के हो मान्छेको भिजन हुनुपर्छ. You need to have the vision. If you got a vision and if you got a dream and then if you are pure in that, you will always do greater things. भनेर चाहिँ हाम्रो younger generationलाई चाहिँ I want to send that message. हामीले हेर्यौं भने लुम्बिनी, एभरेस्ट, शेर्पा, गोर्खा, काठमाडौँ, नेपाल यो 5-7 वटा नाम चाहिँ संसारभरि everyone knows. त्यो चाहिँ हाम्रो it's a very very strong brand, and I'm so happy to observe that हाम्रो धीरजजी गोर्खा माउन्टेन यो सबै नामसँग he is quite well associated with. त्यो हिसाबले अब धेरै कुराहरू छैन अहिले, त्यति धेरै अलिअलि त मलाई थाहा थियो धीरजजीको बारेमा, मैले सुनिरहेको थिएँ. अहिले प्रेजेन्टेसन हेर्दा मलाई he is a very very inspiring figure. र यो इन्सपिरेसन वास्तवमा टक्स भन्दा पनि what we do, हाम्रो एक्सनबाट चाहिँ गरिने इन्सपायर चाहिँ द्याट इज भेरी भेरी इम्प्याक्टफुल. र त्यसका लागि चाहिँ we all Nepalese are so proud of you. अहिले भिजिट नेपालकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भिजिट नेपाल लामो समयदेखि हाम्रो टुरिज्म चाहिँ माउन्टेन र एडभेन्चर भन्ने एउटा लिमिटेसनमा मात्रै थियो. वेयरएज हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको स्ट्रेन्थ चाहिँ हाम्रो कल्चर, हाम्रो हेरिटेज, हाम्रो स्पिरिट अफ हिमालय, यी सबै कुरामा चाहिँ त्यो चाहिँ अझ बढी छ. त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले नेपाललाई एज अ लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स डेस्टिनेसन वी आर ट्राइङ टु पोजिसन. र यस्तो यस्तो इनिसिएटिभले चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो त्यो मोटिभ, हाम्रो त्यो भनौँ न चाहनालाई चाहिँ पुरा गर्नेछ. बेसिकली लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स भनेकै लाइफ टाइम एचिभमेन्ट्स पनि हो, र त्यसका लागि चाहिँ हामीले हाम्रो डेस्टिनेसनलाई पोजिसनिङ गर्दैछौँ. नेपाल इज अल अबाउट हिरो एक्सपिरियन्सेस. हामीले धेरै नेपाल भिजिट गर्ने भिजिटर्सहरूबाट त्यो कुरा सुनेका छौँ. डेफिनेटली हामी होल ट्राभल इन्डस्ट्रीका तर्फबाट we are together with you. Projects are possible when all key hands are together. So the whole tourism industry and the whole Nepal is together with this mission. हामी सँगै छौँ, हामी सहकार्य गर्नेछौँ. Wish you all the best. Thank you. सगरमाथा मनमा बुद्ध बोकी हिँड्नेको के कुरा, अतिथि देवो भव जपी हिँड्नेको के कुरा. आफू कमाउँछौँ तर देश चिनाउँछौँ, आफू कमाउँछौँ तर मुलुक चिनाउँछौँ. हामी हिमाली नेपालीको के कुरा, हामी नेपाली हिमालीको के कुरा. यो अभिव्यक्ति हो मेरो सम्बन्धी. आज यो जुन माहौल, यो प्रोजेक्ट पोसिबलको माध्यमले हामी यहाँ सम्पूर्ण जम्मा हुने पोसिबल अथवा सम्भव भयो. यो संयोग जुराइदिने हाम्रो निर्मल पूर्जाजी, त्यस्तै हाम्रो हामा स्टिलका हाम्रो सिओ सर, एमजी सर, त्यस्तै हाम्रो प्रिमियम इन्सुरेन्सका सिओ सर, यहाँहरू सम्पूर्ण धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ. म पर्यटन व्यवसायमा छु र हामीले पर्यटन प्रवर्धनको कुरा गर्नु, हाम्रो सिओ सरले पर्यटनको हाम्रो
नेपाल टुरिज्म बोर्डको दीपक राज जोशी सरले पर्यटन प्रवर्धनको कुरा गर्ने एउटा कुरा हो, हाम्रो एउटा धर्म नै हो, कर्म नै हो। र पनि आजको नौलो फेरो मैले के पाएँ, नौलो पाटो भने एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीले, एउटा हामा स्टिल कम्पनीले देशको पर्यटन प्रवर्धन, हिमाल प्रवर्धन, मुलुक प्रवर्धनको लागि अलिक फरक विचार लिएर जुन यो अभियानलाई, यो प्रोजेक्ट पोसिबल बनाउनलाई जुन लागि पर्नुभयो, र यस अर्थमा दुवै हाम्रो स्पोन्सर संस्थाहरूलाई म हार्दिक यो धन्यवाद दिन चाहन्छु, हामी सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी र नेपालीहरूको तर्फबाट। र जब यो प्रोजेक्ट प्रस्तुति जब मैले उहाँ निर्मलजीको हेरेँ, उहाँ एउटा पृष्ठभूमि पनि उहाँले सानो भन्नुभयो, उहाँ त लाहुरे ब्याकग्राउन्डको, कता कतै म पनि त्यही ब्याकग्राउन्डको पढ्छु। तपाईँ डाँडाको के अरे पूर्जा मगर हुनुहुन्छ, म चाहिँ दाङसिङ मौर्यको, मेरो भाइहरूसँगै लास्ट इयर हामीले हाम्रो उसको अन्नपूर्ण म्याराथन गर्दा हाम्रो दीपक राज जोशी सर हामीसँगै थियो, एउटा बृहत कार्यक्रम भएको थियो फर्स्ट टाइम यो कुनै यो अन्नपूर्ण म्याराथनको त्यस सन्दर्भमा। त्यो बेलामा हामी यो पाटोमा पर्छौँ, यसरी यो यतापट्टि यो कुन हिलहरू पर्छ त्यो एरियाहरूको सबै हामीले उ गरेका थियौँ। र एउटा कुरा के भने नेपाल कि हिमालले चिन्छ, यो सगरमाथाले चिन्छ कि बुद्धको देशले चिन्छ। र अब यो चिन्छ मात्रै भने हामीले चिनाउन सक्नु पर्यो, किनभने यो कतिवटा चिज के भने हामीले जे छ त्यसलाई हामी अझै पर्यटन व्यवसाय हामीले यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइज पनि गर्न जान्नुपर्छ। त्यो कमर्सियलाइज गर्ने, व्यवसायीकरण गर्नेमा हामी धेरै पछि परेका छौँ, कमी छ, कमजोरी छ। र पर्यटन व्यवसाय भनेको चिज यो चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँको यो केही न केही घटनाहरू, ह्यापनिङ्सहरू भइराख्नुपर्छ, गरिराख्नुपर्छ। एउटा मुभमेन्ट, एउटा ऊ चाहिँ सबै भइराख्नुपर्ने गतिविधि हो, ताकि एउटा सेन्सेसन क्रिएट भइराखोस् र सम्पूर्ण नेपाली आन्तरिक मात्र होइन कि विश्व बजारलाई पनि हामीले आकर्षित गर्नुपर्छ। र यो अभियानमा जुन किसिमको अहिले चाहिँ निर्मल पूर्जा भाइले एउटा आफ्नो भइरहेको मान्छे युकेको जागिर खानलाई कत्रो मान्छेको छ, अहिले पनि हामी देख्छौँ एउटा जागिर खुल्यो भने कतिको निवेदन पर्छ, अझ युकेमा भर्ती भएर ब्रिटिस आर्मी जाने हो, त्यो त कति ठुलो सपना हुन्छ। र मलाई कहिले काहीँ उ लाग्छ, म त्यो पृष्ठभूमिको मान्छे, लाहुरे ब्याकग्राउन्डको, मेरो त्यो गाउँको पुछौँ, कहिले काहीँ उसले पनि भनेको छ कि भुपी सेतुको एउटा कविता छ जहाँ उसलाई चाहिँ के भन्छ भने आमाहरूलाई छोरा जन्मियो भन्दा छोरा लाहुरे हुँदाखेरि गर्व हुन्छ। यो परिपाटी पनि हाम्रो परिवेशको, हाम्रो गाउँठाउँको हो। तर त्यो ठाउँको उसका भएर पनि र त्यो ठाउँमा पुगिसकेका मान्छेले आफ्नो जागिरलाई तिलाञ्जली दिएर, जागिर हात धोएर आएर आफ्नो भएको प्रपर्टीलाई पनि मोर्गेजमा राखेर चाहिँ म हिमाल चढ्छु, म देश चिनाउँछु, म केही गरेर देखाउँछु भने जुन अभियानमा चाहिँ निर्मल भाइ लागि परेको छ, यसको त कुनै तुलनै छैन। तपाईँको त्यो अठोट, तपाईँको त्यो एउटा मिसनलाई सफलता मिलोस् र हामी अर्को पालि तपाईँ जब 7 महिनामा 14 हिमाल चढेर देखाउनुहुन्छ, हामीले भन्न पाऊँ वा सुपर निर्मल, सुपर नेपाली भन्न पाऊँ, यो शुभकामना तपाईँलाई म आज यो सम्पूर्ण मिडियाका बन्धुहरू, यो सम्पूर्ण यो एउटा उदाहरणीय पाटो हो। र तपाईँ अर्को पनि सानो टुक्रामा चाहिँ तपाईँ स्पेसल फोर्समा हुनुभयो भने चाहिँ त्यो एसआई के उसमा हो, ब्रिटिस आर्मीको हो, तपाईँ 2 जना हुनुहुन्थ्यो हो, एउटा जीवन गुरुङ पनि उहाँको हो, ऊ मेरो भान्जा हो। यस, यो कस्तो कस्तो पोजिसन छुटेर आउँछ हेर्नुहोस्, यो ऊ अहिले छोरालाई पास चढ्नको लागि 19 जनाको टिम लिएर आउँदैछ र मेरो इन्स्टिट्युसन टिम पनि अर्गनाइज गर्दैछ। 19 जनाको ब्रिटिस टिम के अरे उसको हाम्रो यतापट्टिको बर्खास र उसको पनि आउँथ्यो। सो नाइस को इन्सिडेन्ट कि यस्तो राम्रो सुखद संजोग। र तर एउटा कुरा के भने हामीले व्यवसायीकरण जुन हाम्रो पाएका हाम्रो प्रकृति संस्कृतिको हिती धनी छौँ, यो देशलाई हामीले अझै पनि व्यवसायीकरण गर्न जानेका छैनौँ, गर्नु बाँकी छ, गर्नु छ धेरै। यहाँ हामी कहाँ के छैन, ठुलो देशमा धेरै वैविध्यता, जियो अथवा यो उसको विभिन्नताहरू पाउनु सामान्य कुरा हो। भारत ठुलो देश छ, अमेरिका ठुलो देश छ, त्यहाँ विभिन्न मरुभूमिदेखि चाहिँ हिमाल माउन्टेन भेट्छ। हामी त यति सानो मुलुकमा भनौँ न करिब 50 मिटरको यो माइलको दूरी पनि छैन हाम्रो उत्तर र दक्षिण। त्यहाँ माउन्ट एभरेस्ट छ, तराईमा हाम्रो एकसिङे गैडा पाउँछ, 4 कोसे झाडी छ। र एउटा हामीलाई पराएर एकचोटि समस्या आएको थियो, चाइनिज भिसा केही प्रब्लम, टिबेट भिजिट जानको लागि प्रब्लम आएको थियो।
हामी कहाँ पनि सानो टिबेट त छ भनेर हामी तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ मुस्ताङबाट चाहिँ डोरपाटु चाहिँ ट्रेकिङ गराइरहेको छ। अब यो हाम्रो मिनी टिबेट पनि छ नेपाल भनेर। त्यो नेपाल त्यो देश हो, यति विविधता छ यति सानो मुलुकमा, यति सानो एउटा 140 वर्ग किलोमिटरको एउटा देशमा 123वटा भाषाभाषी छ भनेको, 123वटा जनजाति छ, 23वटा रहन सहन र संस्कृति र हाम्रो उ छ। यति धनी मुलुक छौँ हामी प्रकृति र संस्कृतिको, यसलाई अझै प्रवर्धन गर्न बाँकी छ। र त्यसमा पनि एउटा भिजिट नेपालको एउटा उसमा मन्त्र तपाईँको शीर्षक पनि मैले कथा देखाएको थिएँ, त्यहाँ उसमा के मन्त्रै भन्नुभएको छ तपाईँले एक्सपिडिसनलाई। र यस किसिमले भिजिट नेपाललाई हामीले त गरिआएकै हौँ अथवा हाम्रो ऊ चाहिँ छँदैछ मुभमेन्ट उसमा। र तपाईँ यसरी जोडेर आउनुभयो, प्रिमियर इन्सुरेन्स, हामा स्टिल अनि निर्मल भाइले जुन चाहिँ ऊ गर्न आउनुभएको छ, यो साह्रै सराहनीय काम भएको छ। र आजको दिनमा तपाईँको त्यो प्रस्तुति पनि आफैले बनाएर त्यस किसिमको दिँदाखेरि मलाई बडो गर्व लाग्दैछ। एउटा भन्नुभयो उहाँले, मेरो बाबा दाजुहरूले त पढ्ने अवसर पाउनु भएन, मैले पढ्न पनि मौका पाएँ। र पाएपछिको फेरि यस किसिमको त्याग, देश चिनाउनलाई, हिमाल चिनाउनलाई र मैले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने जुन तपाईँले भावना लिएर अघि बढ्नु भएको छ, यो उसमा चाहिँ यो मिसन सफल होस्। र मैले अघि नै भने तपाईँले वन्स यु कम्प्लिट युर एक्सपिडिसन हामीले भन्न पाऊँ सुपर निर्मल, सुपर नेपाली, हामी वा नेपाली भन्न पाऊँ र मुलुकमा संसारभरि नेपाली चिनाउन पाऊँ। यही शुभकामना साथ अहिले नाटाको पूर्व अध्यक्ष सल्लाहकारमा यो सम्बोधनबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। र व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि के सोच्छु भने नेपाल भनेको, नेपालको फ्युचर भनेको टुरिज्म हो। किनकि हामीसँग यति टुरिज्मको अपर्च्युनिटीहरू छन् र त्यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले चाहिँ जति ग्राब गर्न सक्छौँ, नेपालको विकास त्यसैमा छ। अघि हाम्रो टुरिज्म बोर्डको अध्यक्ष सिओ सरले पनि भनिसक्नुभयो, त्यस्तै नाटाको पूर्व अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, टुरिज्म इज द अल्टिमेट डेस्टिनेसन अफ आवर प्रस्पेरिटी। हाम्रो प्रस्पेरिटीको लागि टुरिज्म भनेको अल्टिमेट डेस्टिनेसन हो। र त्यसको लागि अघि नै टुरिज्म बोर्डको सरले भनिसके, एउटा नेपालमा कसैले पनि टुरिज्म गर्छ भने त्यसको लाइफ टाइम एक्सपिरियन्सको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने कसैले पनि, जो पनि मान्छे चाहिँ अहिले घुम्ने प्रवृत्ति त जहाँ पनि छ र लाइफ टाइम एक्सपिरियन्सको रूपमा हामीले प्रमोट गर्न सक्यो भने हाम्रो सबैको प्रस्पेरिटी हुनसक्छ। र त्यो प्रस्पेरिटीको यात्रामा एउटा निर्मल पूर्जाजीको यो जुन अभियान छ त्यसले चाहिँ नेपाललाई प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ एउटा कोसे ढुङ्गा साबित हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसको लागि चाहिँ आजदेखि नै मलाई उहाँको लागि चाहिँ बेस्ट विशेष भन्न चाहन्छु। तपाईँको एक हदसम्म तपाईँको एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट पोसिबलले हाम्रो भविष्यलाई पनि केही न केही कन्ट्रिब्युट गर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो कन्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ हामी सम्पूर्ण नेपाली नै तपाईँको साथ छौँ, हुन्छ मलाई जस्तो लाग्छ। व्यक्तिगत रूपमा म त तपाईँको साथमै छु, म जुन कम्पनीसँग आबद्ध छु, हामीले चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको जुन कस्ट लाग्छ त्यो कस्ट हामीले बेयर गर्न सक्दैन, तर पनि तपाईँले एउटा सानो कस्टमा पनि ल हुन्छ भनेर तपाईँको एउटा चाहिँ यात्रामा सहभागी हुन तपाईँले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा अप्रुभल दिनुभयो त्यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कुनै पनि ट्रेकिङ एन्ड एक्सपिडिसनमा बिमाको पनि महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ चाहिँ भन्न चाहन्छु। र व्यक्तिगत रूपमा मैले एउटा के एक्सपिरियन्स गरेको थिएँ भने आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि मगा एउटा चाहिँ क्लाइन्ट आउनुभएको थियो। उहाँकोमा चाहिँ के भने उहाँले फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट गर्नुभएको थियो ट्रेकिङको। उहाँले फर्स्ट टाइम लैजाने बेलामा चाहिँ के हो भने जापानिज टुरिस्ट हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ एक्सपिडिसनको बेलामा बिरामी पर्नुभयो। बिरामी पर्ने बित्तिकै हेली रेस्क्यु गर्नुपर्ने अवस्था थियो र हेली रेस्क्यु गर्नको लागि चाहिँ लगभग 3-3.5 लाखको कस्ट लाग्छ। तर त्यो ट्रेकिङ एजेन्सी जुन चाहिँ एजेन्सी थियो त्यो भर्खरै स्टार्ट भएको कारणले गर्दा उहाँको फाइनेन्सियल पोजिसन त्यति राम्रो थिएन। उहाँ आएर लिटरली कम्पनीमा आएर रुनु भयो कि म चाहिँ एकजना मान्छे चाहिँ टुरिस्ट मर्दैछ तर मैले चाहिँ बचाउन सक्ने उपाय नै छैन, मसँग चाहिँ एउटा चाहिँ हेली रेस्क्युको लागि चाहिँ मेरो कुनै पनि फेसिलिटी छैन, मसँग अहिले पैसा पनि छैन भने चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने हामीसँग चाहिँ जुन आबद्ध कम्पनी थियो त्यो कम्पनीलाई रिक्वेस्ट गरेर हामीले ग्यारेन्टी गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ जुन टुरिस्ट थियो उहाँलाई चाहिँ उताबाट चाहिँ उडाएर ल्याएर नेपाल काठमाडौँमा ल्याएर ट्रिटमेन्ट गर्यो। त्यसले गर्दा इन्सुरेन्स भनेको जहिले पनि कुनै पनि ट्रेकिङ र टुरिज्मको लागि पनि चाहिन्छ र त्यसको लागि नै त्यो टुरिज्मको प्रमोट गर्नको लागि इन्सुरेन्स पनि एउटा पार्ट हो भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो म्यासेज चाहिँ उहाँको यो अभियानबाट चाहिँ हामीले पनि त्यो म्यासेज दिन चाहन्छौँ। र त्यसले गर्दा चाहिँ नेपालमा चाहिँ के हो त भने टुरिज्मको विकास हुनु जरुरी छ र टुरिज्मको विकासको साथसाथै नेपालमा टुरिज्ममा इन्सुरेन्सको जुन अपर्च्युनिटी छ त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ
जहिले पनि हामी रेडी छौँ इन्स्योरेन्स गर्नको लागि र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने निर्मल पूर्जाजीलाई सबैभन्दा पहिला हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट पोसिबल सक्सेसफुल होस् र 7 महिनापछि हामी यसै गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ खुसी व्यक्त गर्नको लागि चाहिँ हामी एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर ग्रान्ड इभेन्ट हामी गर्न सकौँ र यसले चाहिँ नेपालको र नेपाली जनताको एउटा चाहिँ प्रस्पेरिटीको लागि पनि एउटा चाहिँ ठुलो देशलाई चिनाउन सक्यो भने र हाम्रो चाहिँ जुन टुरिज्मलाई अझ प्रमोट गर्न सक्यो भने देशको प्रस्पेरिटी हुन्छ र त्यो प्रस्पेरिटीमा हामी पनि सहभागी हुन्छौँ र त्यसैको लागि चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तै जानकारीमूलक र रमाइला भिडियो हेर्नका लागि लोकपथ टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सनुहोस्।